ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਨ ਛਨ ਆਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਵੈ ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ
ਪੈ ਪਦ ਪਵੈ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਜਬਰ शतर और ताकत दे मालिक, समूची कायनात दे रहबर, वाली कुल आलम, गुरता गति ते सुभाईमान, धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर माड़ी जी वधा थोड़ी जी घट गा गुरुद्वारा भाई बाला जी विखे भाई ਸਾਹਿਬ भाई ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ जी ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭਾਈ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਸਦੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਲ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ।
है कोई जिहड़ा धीरज बन के इस संसार ते रहिंदा होवे। हाँ, उस परमात्मा ने जितने श्वास दिते ने ना, उतने श्वास भोग के बंदा इस दुनिया तो फिर चलिया जाता है। एक गल जरूर है कि जिस वेले जीव इस संसार ते आउंदा है ना, साडे घरे जन्म लैंदा है, उदों असीं खुश हुंदे आ, सानूं चाह हुंदा है। पर जदों साडे परिवार दे विचों वो जीव चलिया जाता है, फिर सानूं दुख लगदा है, फिर असीं सारे रोंदे हां। इस दुख नूं असीं बहुत वड्डा दुख करके मनदे हां कि ये विछोड़े दा दुख बड़ा वड्डा दुख है। कहंदे एक विछोड़े दा दुख है, एक मौत दा दुख, एक रोग दा दुख है, एक भुख दा दुख है। जिस बंदे ने परमात्मा दे नाल सुरत जोड़ लई, उस बंदे नूं ये सारे दुख दुखी नहीं कर सकते। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। कहते विछोड़े का दुख है ना जिहड़ा, ये दुख किते ना किते दूर हो जाता है। साडे तो कोई प्राणी विछड़ जाए, जदों वो विछड़ गया उदों असीं दुखी हुंदे हां। जदों कोई विछड़िया होया प्राणी कुछ समय बाद सानूं मिल जाए तो ये दुख मिट जाता है। जिहड़ा विछोड़े का दुख है ये दूर हो जाता है। पातशाह कहते दुख विछोड़ा, एक दुख भूख। थोड़ी जी आवाज़ घट कर दे, माड़ी जी। विछोड़े का दुख जिहड़ा है वो दुख भी मिट जाता है, ਉਹਦਾ हल हैगा है। समा पा के विछड़िया होया धी पुत सानू मिल जाए तो बंदा ये दुख भुल जाता। महाराज कहते एक दुख भूख, भुख का भी दुख है। कुछ खाण नूं ना मिले, गरीबी आ जाए, अन्न दाना मुक जाए, बंदा बड़ा दुखी होता है। पर जो कुछ खाण नूं मिल गया, ये भुख का दुख भी खत्म हो जाता है। एक विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत। सकतवार कहंदे उस डाढे परमात्मा। कहंदे एक होर भी रोग है, वो डाढे जमदूत का, मौत का डर। एक मौत का जिहड़ा डर है, इस डर तो बचना बड़ा औखा है। एक दुख रोग लगा तन धाए, किसी शरीर ते रोग आण पवे, कोई शरीर रोगी हो जाए, कोई ना कोई सियाणा वैद मिल जाएगा। जदों कोई चंगा वैद मिल गया, रोग ठीक हो गया, तो ये रोग वाला दुख भी मिट जाता है। पर एको ही दुख है जिहड़ा मौत वाला, इस दुख नूं मिटाउणा बड़ा औखा है। ये दुख सबना ते आउणा है, इनू कोई मिटा नहीं सकता। इसे करके पातशाह कहंदे भाई, सास ग्रास न विसरै हर नामा, मन मंत तैनू उस परमात्मा का मंत्र वाहिगुरू नाम सदा ही चेते रखना चाहिए। सदा ही उस परमात्मा के नाम नूं जपिया कर, तां तैनू ये मौत का जिहड़ा दुख है ये ना लगे।
जिस बंदे ने मौत के बारे जानिया नहीं, मौत बारे सुनिया है, उन्होंने मौत तो डर लगता है। इसी तरह ना जिहड़ा बंदा तैयारी रखता है, जिस बंदे नूं मौत बारे पता है, उन्होंने मौत दुखी नहीं कर सकती। सतगुरु पातशाह महाराज ने आख्या, क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए। ये तो नहीं पता कि मौत कदों आएगी, किवें आएगी, कित्थे आएगी, पर एक गल का पता है। वो किहड़ी गल है? जेकर साहिब मनों ना विसरै तां सहिला मरना होए। जे किते रब की याद बंदिया तैनूं ना भुले, रब चेते विच होवे, मौत चेते होवे, ते तू कदे भी उस मौत तो डरेगा नहीं। वो मौत तैनूं दुखी नहीं करेगी, मौत आएगी। मौत सारियां ते आउंदी है। ये मौत किसी नूं बख्शदी नहीं, किसी नूं छड्डदी नहीं। जिमें जिमें वारी आई जाना सारियां ने। क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनों ना विसरै तां सहिला मरना होए। मौत सौखी होवेगी। मौत नूं सौखियां करन वास्ते केवल रब जी की बंदगी की लोड़ पैंदी है। सिमरन करना पैंदा है, नाम जपना पैंदा है, समाज विच विचरदे चंगे काम करने पैंदे ने। मौत सौखी आ जाती। कहंदे एक बहुत तकड़ा राजा होया, उस राजे दे औलाद ना होवे। जिस बंदे नूं परमात्मा ने सारियां दातां दित्तियां न, किसी ना किसी दात तो वो मालिक वांझियां भी रखदा है। जे बहुत सारा धन दे दिता, राज भाग दे दिता, हाथी घोड़े फौज नाल दे दिते, उस मालिक दियां दातां नौकर चाकर भी मिल गए, कोल संतरी वजीर लोक सलामा करदे जिथों दी बादशाह लंघदा है, पर घर विच पुत्र ना होवे, संतान की प्राप्ति ना होई ते अंदरों दुखी भटकदा फिरदा है। इन्ना धनाड़ हो के राज भाग साम के भी दुखी है। चलो समा लंघदा गया, कुछ समय बाद उस बादशाह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इन्हें सोचा भी किसी महापुरख के कोल लेके चला, मसा मिलिया कोई गलबात ना हो जाए। जिन्होंने लोग मत्थे टेकते सी, चंगे बंदगी वाले महापुरख, उन्होंने कोल ये अपने पुत्र नूं चुक के लै गया। कहन लग्या, बाबा जी पहला हुंदा नहीं सी, हुण होया ते असीस बख्शो, तंदुरुस्ती दी, देह आरोगता दी, चढ़दी कला दी असीस बख्शो कि इहदी लंबी उम्र होवे। जदों महापुरखां दे कोल लैके गया ना राजा, महापुरख कहन लगे, बादशाह ठीक है, तेरे घर पुत्र होया है, असी असीस बख्शदे हां, इहदी लंबी उम्र होवे। पर परमात्मा ने जिन्ने सवास दिते ने उन्ने ही भोगने पैंदे आ। वध दे दिते वध भोग लवांगे, सवास घट दिते घट भोग लवांगे। पर जिन्ने सवास परमात्मा ने दिते भोगने, उन्ने ही असीं कह दिंने आ लंबी उम्र होवे। पर महापुरखा ने एक गल कह दी, कहन लगे, बादशाह पर एक गल जरूर है कि इस तेरे राजकुमार ने तेरी राज गद्दी नहीं सांभनी। राजा कहन लग्या, जी मैनू तो फिकर ही राज गद्दी दा सी, मैं तो पुत्र ही तां मंगदा सी भी एडे वड्डे महल कौन सांभेगा, ये राज भाग कौन सांभेगा। मैं तो पुत्र ही मालक कोलों तां मंगिया है।
कोई ना कोई हल दसो, कोई उपाय दस दिओ। वो बंदगी वाले महापुरखा ने दसिया, कहन लगे बादशाह जे तू अपने पुत्र नूं राज भाग देना चाहना है ते अपने पुत्र नूं किसे रोंदे दे मत्थे ना लाई, किसे दुखी दे मत्थे ना लाई। जिस दिन तू इस अपने पुत्र नूं राजकुमार नूं किसे दुखी दे मत्थे ला दिता, जिस दिन तू किसे रोगी दे मत्थे ला दिता, किसे रोंदे दे मत्थे ला दिता, उस दिन तो तेरे पुत्र का सुभाव कुछ होर दा होर हो जाना है। फिर तेरा राज भाग ये नहीं सांभेगा, तेरे महिला नूं ये नहीं सांभेगा। बादशाह कहन लग्या कोई गल नहीं, आप जिया का बचन है ते मैं अपने पुत्र नूं कोई भी रोंदा बंदा मत्थे नहीं लगन देवांगा, मैं किसी रोगी दे मत्थे नहीं लावांगा। कोई दुखी होएगा तो मैं उहदे सामने जान ही नहीं देना अपने पुत्र नूं। हुण महिला च लै आया, चंगे पुख्ता प्रबंध कर लए कि इस राजकुमार नूं महिला तो बाहर जाण नहीं देना, ते कोई बाहरों आया बंदा राजकुमार नूं मिलण नहीं देना। इहने फिर एक अपनी प्रजा दे विचों बंदा चुन लिया। बंदा नहीं, एक इहने छोटा जिहा बच्चा ही चुनिया है कि ये नाले तां मेरे राजकुमार नाल खेडिया करेगा, नाले अंदर रिहा करेगा कोल, कल्ले नूं थोड़ी रखना अंदर। इन्हें किसी का छोटा जिहा बच्चा लै लिया 5-6 साल का, वो राजकुमार दे नाल खेडदा है ते इन्हें उस राजकुमार का नाम महापुरखों तो पुछ के रखिया सी। जिथे लैके गया महापुरखा ने आख्या सी बादशाह इस राजकुमार का नाम सुधारत रख दे। सुधारत नाम रखे। हुण उस सुधारत दे कोल राजकुमार दे कोल 5-6 साल का बच्चा होर अपनी प्रजा तो लिया के छड्डिया है। नाल राजे ने सोचिया कि हुण ये नाल खेडेगा, जदों थोड़ा वड्डा हो गया तो राजकुमार का नौकर भी ये बनेगा। उस बच्चे का नाम सी चन्ना। कहन लग्या हुण चन्ना मेरे राजकुमार नाल खेडेगा, थोड़े वड्डे हो जाणगे, फिर मेरे राजकुमार का ये चन्ना नौकर बनेगा, आग्या च रहा करेगा। जदों मेरे राजकुमार ने मेरे वाली राजगद्दी सांभ लई ना, उस वेले ये चन्ना मेरे राजकुमार का वजीर होएगा। इस सोच नाल वो अपने राजकुमार नूं पालदा है। वड्डा हो गया, महिला चों बाहर ना कढ़िया, अंदर राजकुमार ते एक वो चन्ना जिहड़ा नौकर है। पर दोनों का आपस में प्यार बड़ा पै गया, क्योंकि बचपन तो ही इकट्ठे ने। चन्ने का ते सुधारत का राजकुमार का आपस दे विच दोवां दा जदों बड़ा गूढ़ा प्यार पै गया। जे तां सुधारत गल कहिंदा है ते चन्ना 7 वचन कह के मन लैंदा, उहने तां मनना ही सी क्योंकि नौकर जो होया। जे चन्ना गल कहिंदा है ते सुधारत भी उहदी गल 7 करके मन लैंदा है। समा लंघदा गया जी, जवान हो गए। बादशाह ने अपने पुत्र नूं महिला चों बाहर नहीं कढ़िया, महिला दे अंदर ही विआह भी दिता। विआह भी अंदर ही करता, महिला बाहर नहीं कढ़िया, दुनिया विखाई ही नहीं। हुण राजकुमार नूं दुनिया बारे कुछ भी पता नहीं, दुनिया च कुछ नहीं वेखिया। बचपन तो महिला दे अंदर ही रहिंदा है। जवानी आ गई, दुनियादारी का पता नहीं।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ कि बादशाह चन्ने नूं कहंदा है कि चन्निया मैनूं दूजे मुल्क तो सुनेहा आया है, मैं किसी होर बादशाह नूं मिलण वास्ते जाना है ते मैनूं उत्थे कुछ दिन 10-15 दिन मैनूं उत्थे लग जाने ते तूं राजकुमार दा ख्याल रखी। मैनूं तेरे ते विश्वास है कि तूं दूजा बंदा अंदर कोई आउण नहीं दिंदा ते राजकुमार नूं बाहर निकलण नहीं दिंदा, ध्यान रखी। ये हुण चन्ने ते इहनूं विश्वास पूरा, ड्यूटी ला के ते आप बादशाह चलिया गया, किसी होर बादशाह दे नाल मुलाकात करन वास्ते मिलण चलिया गया। जदों बादशाह चलिया गया ते चन्ना कहंदा सुधारथ नूं, राजकुमार तुहाडे पिता तो बाद तुसी राज भाग सांभणा है, राज दा प्रबंध तुसी चलाउणा है, प्रजा नूं तुसी सांभणा है। सुधारथ कहण लग्या, कहंदा चन्निया मैं प्रजा नूं चलाउणा ठीक है, पर मैनूं तां प्रजा बारे कुछ पता ही नहीं, मैनूं दुनियादारी दी समझ नहीं, संसार विच किवें विचरीदा है, किवें किसी नूं बुलाईदा है। मैं तां किते महलां चों बाहर गया ही नहीं, मैं राज भाग किवें सांभांगा। चन्ना कहण लग्या जी जिवें मर्जी होवे, राज भाग तां तुहाडे पिता बादशाह तो बाद तुहानूं ही सांभणा पैणा ना। चन्ने दे मन च आया भी राजकुमार नूं दुनिया घुमा के लियाईए। कहन लग्या राजकुमार फिर तुसी दुनिया घूम के वेखो। जदों चन्ने ने गल कही ते सुधारथ ने मन लई, कहन लग्या पिता जी नूं ना दस्यो, पर मैनूं तुसी दुनिया घुमा के लैके आओ। चन्ने ने हुण सारे संतरी मंत्री इकट्ठे कर लए, प्रबंध करन लग्या भी अज राजकुमार नूं दुनिया घुमा के लेके आउणी है। सारे नौकर चाकर इकट्ठे कर लए, हाथी घोड़े आ गए, रथ आ गया जिहदे च सुधारथ ने बैठना है, चंगा लश्कर बन गया। एक पालकी है, रथ है, उहदे विच सुधारथ बैठ गया, पासियां ते पड़दे लगे हुए आ। उस रथ दे मगरले पासे चढ़न वास्ते पौड़ियां बणियां ते पौड़ियां च चन्ना खड़िया है। एक रथवाही रथ चला रहा है। जदों हुण महिला तो निकले बाहर, थोड़ी दूर गए, जदों थोड़ी दूर गए ना ते अगे बहुत भीड़ लगी हुई। रास्ते च एक बंदा पिया, वो चीका मारे ते चार चफेरे खड़े लोग वेख रहे सी। हुण रस्ता अगों बंद होण करके रथवाही ने रथ रोक लिया ते राजकुमार पुछदा रथवाही नूं, कहन लग्या जी तुसी रथ क्यों रोकिया? कहन लग्या जी अगे भीड़ है। चन्ना उतर के जाता है, वो अगे सारा हाल वेख के आउंदा है। हुण राजकुमार पुछदा चन्ने नूं, जी अगे की है, इन्नी भीड़ क्यों लगी, लोग इकट्ठे क्यों होए? चन्ना कहन लग्या जी रास्ते च कोई रोगी पिया है, उहनूं कोई भयानक रोग लग गया, उहदे शरीर च पीड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, उस दर्द नाल चीकां मार रहा ते लोग उहनूं वेख रहे आ। सुधारथ पुछदा, कहन लग्या चन्निया रोग की हुंदा है जिन्हें दुनिया ही ना वेखी होवे? रोग की हुंदा है? चन्ना कहन लग्या राजकुमार जी
ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪੀੜ ਨਿਕਲਣੀ, ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਢੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਚੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਇਹ ਰੋਗੀ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੁਧਾਰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਥਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਥ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾ ਲਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਜਾਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨੇ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਨਿਆ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਨਲ ਘੋੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਰੋਗੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਥਵਾਹੀ ਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਥ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੱਥ ਲੰਘੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਆਂ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਗਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ। ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਆਂ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵੇ ਓਮ, ਬੜਾ ਭਵਿਆ ਬੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੋ ਹਾਥੀ ਓਮ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁੱਜਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਜੇ ਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਡੀਲ ਡੋਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ
याद रखे ये जवानी सदा नहीं रहिंदी। पातशाह कहंदे धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। नाठी अड़े का अर्थ हुंदा प्राहुणी। कहंदे धन होवे जवानी होवे भावें किसी बूटे नूं लग्या फुल होवे, फुल की उम्र भी बहुता चिर नहीं हुंदी, कंडियां की उम्र हज़ारां साल हुंदी है, गल वखरी। पर फुल की उम्र तो 4 दिन हुंदी है। फुल 4 दिन सुगंधी दे के ते फिर दुनिया चों चलिया जाता है। धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। जवानी तो 4 दिनां दी प्राहुणी है। पब्बन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। फिर पातशाह जी बाणी च कहंदे ने, कहंदे चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए। चब्बण कहंदे दंद जिहड़े बंदे दे सी वो भी निकल गए। हुण रोटी नहीं खाधी जाती ठीक ढंग नाल, बुढ़ेपा आ गया। चलन कहंदे हुण पैरां तो शरीर दा बोझ नहीं चुकिया जाता, पैर भी कंबदे आ, चलन तो रह गया, तुरिया नहीं जाता। हुण बुढ़ेपा आ गया, बंदा डंगोरी का सहारा लैंदा, कोल सोटी रखदा है, सोटी दे आसरे तुरदा है। चब्बण चलन रतन, दंद चब्बण तो रह गए, पैर चलन तो रह गए। से सुनियर बह गए। सुनियर कहंदे कन्नां नूं। कहंदे हुण बंदे दे जिहड़े कंन ने वो भी बैठ गए, कन्नां दी सुणन शक्ति घट गई, जिहनूं बुढ़ेपा कहंदे ने। हेड़े मोती धा से जानी चल गए। फिर एक दिन कहंदे शरीर ने नाश हो जाना है, जानी चल गए, शरीर विचों जिंद ने निकल जाना है। हुण बजुर्ग खड़ा अगे रथ दे ते सुधारथ पुछदा है, ये बुढ़ेपा की हुंदा है? चन्ना कहंदा जी शरीर कुब्बा हो जाता है, शरीर दियां अखां दी रोशनी घट जाती है, जिहड़े कन्न है उन्हां दी सुणन शक्ति घट जाती है, बंदे दे मूँह विच दंद नहीं हुंदे, चंगी तरह पैरां दे नाल वो तुर नहीं सकदा, वो डंगोरी दा डंडे दा सोटी दा आसरा लैके तुरदा है। राजकुमार कहंदा ये बुढ़ेपा आउंदा किहदे ते है? चन्ना कहंदा जी राजकुमार जी ये बुढ़ेपा तो सारियां ते ही आउंदा है, ये किसी नूं नहीं बख्शदा। हर बंदे ते बुढ़ेपा आउंदा है। कोई बंदा जवान ही नहीं रहिंदा भी सदा वो जवान ही रहे। जदों दसिया कि बुढ़ेपा सारियां ते आउंदा है, कहन लग्या मैं भी बुढ़ा होवांगा। चन्ना कहंदा जी हाँ तुसीं भी बुढ़े होवोगे, बुढ़ेपा तुहाडे ते भी आएगा, बुढ़ेपा मेरे ते भी आएगा। ये बुढ़ेपा तो सारियां ते आउंदा है, ये बुजुर्गी सारियां ते आउंदी है। ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ फिर विराग दे हंझू वहे। कहन लग्या बस अज मैं बुढ़ा हो गया। फिर सट लगी दिल ते, कहन लग्या हुण मैं अगे नहीं जा सकता, मैं इत्थे ही बुढ़ा हो गया, बजुर्ग हो गया, रथ पिछे मोड़ के ले चलो। अज फिर रथ पिछे मुड़वा लिया, महलों च गया। फिर ये सारी रात अपना शरीर वेंदा रहा, सारी रात शरीर वाल वेंदा रहा भी इन्ना सोहना शरीर इन्हें एक दिन कुब्बा हो जाना, इहदे चों एक दिन मूँह चों दंद निकल जाने आ, इनू एक दिन दिसनों हट जाना है, सुननों हट जाना है, चलनों रह जाना है, मंजे ते पै जाना है। इस शरीर की ऐसी हालत होनी। सारी रात सोचता रहा। अगले दिन 10-11 बजे तो फिर कहन लग्या चन्निया अज फिर दुनिया वेखण चलीए। हुक्म मन्निया जी। फिर रथ तैयार हो गया, अज फिर दुनिया वेखण चले ने। अज रथ होर पासे, पहले दिन होर पासे, दूजे दिन होर पासे, अज तीजे दिन रथ होर पासे नूं चलिया।
ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਥਵਾਹੀ ਨੇ ਰਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰਥ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਥਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਰਥਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿਖਾ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਿਖਾ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਚਿਖਾ ਕਿਉਂ ਬਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਔਰ ਜਿੰਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜਾ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆ, ਅੱਜ ਘਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਭਿਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਈ, ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਭੋਗ ਲਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਧਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ। ਕੋਲ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਚੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਮਹਿਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਥ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਧਾਰਥ, ਉਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
कई बार बंदा सारी उम्र धर्मी बनिया रहिंदा, समाज सेवी बनिया रहिंदा, चंगे चंगे काम कार करदा है, ते एक दिन उहदे ते ऐसा आ जांदा है जदों मौत वाला दिन हुंदा है ना, उदों वो कोई आस मन विच लै बैंदा है। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे अखीर वेले बंदे दी जिहड़ी आस होवे फिर उहदा जन्म ओहो जिहा ही हुंदा है। एक कहंदे कपिल रिखी बड़ी रब की बंदगी करते सी, बड़ा भजन बंदगी तप करन वाला बंदा जिन्हों लोग रिखी करके जानते सी, कपिल रिखी उहदा नाम है। एक उन्हें वड्डा सारा आश्रम बनाया होया है, उस आश्रम दे विच बहुत सारे उहदे चेले रहिंदे ने, सेवक उहनूं प्यार करन वाले, जिहड़े सदा ही उहदी सेवा विच रहिंदे। सारी आश्रम की जिम्मेवारी जिहड़ी वो कपिल रिखी दे कोल, बड़ी बंदगी कीती ते कपिल रिखी अपने चेलियां नूं कहिंदा, सारे चेले कोल सद के बिठा लए, कहन लगिया जिस दिन मैं इस दुनिया तो जावांगा ना, उस दिन जे तां मंदिर दे सारे आश्रम दे कंडियाल आपे ही खड़क गए, जे तां शंख आपे ही वज गए, ते तुसी जान लियो कि मैं सचखंड पहुंच गया। जे कंडियाल ना वजे, शंख आपे ना वजे, ते फिर मैं सचखंड नहीं गया। ये निशानी दिती तुहानूं। चेलियां नूं विश्वास बड़ा सी भी एडा जपी तपी बंदा होवे सचखंड तां जाएगा ना। जिन्हें घर बार छड्डिया होया, एक धार्मिक अस्थान ते आश्रम विच रहिंदा है, सारा दिन सारी रात सिमरन करी जांदा है, मालिक नूं चेते करदा है, कदे माड़ा काम नहीं कीता, माड़ा बोलिया नहीं, सचखंड तां जाएगा। सारे चेलियां नूं विश्वास भी सचखंड जाएगा। उन्हें रोज़ अपने चेलियां नूं ये गल दसनी कि जिद्दे मैं इस दुनिया तो गया, जे कंडियाल आपे खड़के, शंख आपे वज गए, मैं सचखंड जावांगा। तुसी अंदाजा लाओ कि पहुंच गए सचखंड। एक दिन कपिल रिखी जी आश्रम दे विच मंजा डाह के धुप्पे बैठे आ। उस वेले शरीर उन्हां दा बुढ़ा हो गया, डंगोरी नाल तुरदे ने, सोटी दे आसरे। बेड़ी दे विचाले मंजा डाया, हुण बहुता काम कार नहीं हुंदा, बुढ़ेपा आ गया। कहंदे बाहरों एक छोटा जिहा हिरन दा बच्चा आया, कोई 2-4 दिनां दा हिरन दा बच्चा होएगा, निक्का जिहा कोमल जिहा बच्चा है। हिरन दा बच्चा आश्रम दे विच आया ते इहदे मंजे कोल आ गया। हुण कपिल रिखी ने सोचिया कि यह जिहड़ा बच्चा है हिरन दा, इहदी मां नूं किसी शिकारी ने तीर ला के मार दिता होना, शिकार कर लिया होना किसी शिकारी ने, ये अपनी मां नालों विछड़ गया, मां इहदी मर गई होनी है, ते तां करके आया है, इहने शरण ले लई आश्रम दी। हुण इहने अनुभव कर लिया कि हिरन मर गई होनी है, ते हिरन दे बच्चे नूं चलो आपां पाल लैने आ। इहदे कोलों हुण ठीक ढंग नाल तुरिया ते नहीं जांदा, हत्थ काम ते नहीं करदे, क्योंकि बुढ़ेपा आ गया। इहने अपने चेलियां नूं आवाज़ दित्ती, कहन लगिया वेखो किन्ना सोहना हिरन दा बच्चा आया, इहदी मां नूं किसी शिकारी ने मार दिता होना, शिकार कर दिता होना है, ते इस बच्चे नूं हुण आपां पालना। कहन लगिया जाओ दुध लेके आओ। इहने एक चुंगणी मंगाई,
ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਪਿਲ ਰਿਖੀ ਦਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 1-ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਗਈ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਬਹੁਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਘਰੇ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ, ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਦਰੇ ਨਾ ਭੰਨ ਲਏ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਨਵਾਉਣਾ, ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਆਣ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ।
ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਪੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਮ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਵੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪਲ ਰੱਖੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਕੌਣ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪਿਆਏਗਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲੈ ਤੁੜਿਆ। ਲਾੜਾ ਭਾਵ ਮੌਤ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇ ਸੀ, ਰੋਏ ਵੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲ ਆਪੇ ਖੜਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਸੰਖ ਆਪੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਪਲ ਰਿਖੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਡਿਆਲ ਨਾ ਖੜਕੇ, ਸੰਖ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਅਕੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲ ਖੜਕਣਗੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਣਗੇ। ਅਜੇ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਡਿਆਲ ਖੜਕਣਗੇ, ਸੰਖ ਵੱਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਸੰਖ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨੈਤ ਨਾਲ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਡਿਆਲ ਖੜਕਣਗੇ ਆਪੇ, ਸੰਖ ਵੱਜਣਗੇ ਆਪੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਡਿਆਲ ਖੜਕਣਗੇ, ਸੰਖ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕੰਡਿਆਲ ਨਾ ਖੜਕੇ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਡਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖੜਕਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਲ ਖੜਕਣ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲ ਨਹੀਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਖੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਏ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਪਲ ਰਿਖੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੌਖੀਆਂ ਆ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤੈ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਤ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ, ਹਜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਾਪੂ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਗਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮਹਲਤ ਮਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਸ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਤੀਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿੰਡ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਬਿਓ ਨਾ ਪੂਛ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਸ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਿਣ ਕੇ, ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਵੇ ਸੌਖੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਬਾਪੂ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ।